ओम शांति। आज बाबा के अव्यक्त मधुर वाक्य सुनेंगे। उदासी आने का कारण छोटी मोटी अध्याय। ब्राह्मण जीवन में बाबा कहते हैं ना, ब्राह्मणों के लिए सबसे बड़ी परीक्षा क्या है? उदासी, मायूसी, मनहूसी, उदासी, ये अलबेलापन, ये सब क्या है? हमारे लिए दुश्मन है। तो इन सब का आने का कारण क्या है? छोटी मोटी अवज्ञाएं। वो कौन सी अवज्ञाएं है जिसके कारण हमारे साथ ये सब कुछ होता है? इसके बारे में बाबा ने आज हम बच्चों को समझाया है। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज डेट 14 जनवरी 1988, 6621, रिवाइज डेट 14/1/88। मधुबन। उदासी आने का कारण छोटी मोटी अवज्ञाएं। आज बेहद के बड़े से बड़े बाप, ऊंचे से ऊंच बनाने वाले बाप अपने चारों ओर के बच्चों में से विशेष आज्ञाकारी बच्चों को देख रहे हैं। देखो, अव्यक्त मुरली जब भी हम सुनते हैं तो बाबा जिस प्रकार से हम बच्चों को समझाते हैं, जिस लहर से हम बच्चों को समझाते हैं, उसी लहर में जाकर के हमें सुनना होता है। जैसे जैसे बाबा कहते हैं, कभी वतन का सैर कराते, कभी संगम युग का सैर कराते, कभी भक्ति मार्ग का सैर कराते। तो जहाँ जहाँ बाबा विजन हमको जो विजन हमको दिखाता है, कभी हिस्ट्री में पहले चले जाते, तो जहाँ जहाँ बाबा ले जाते हैं वहाँ वहाँ हमें जाना चाहिए, तब फिर मजा आएगा। तो कल की मुरली में भी आप सभी ने पढ़ा होगा ना, मुरली जितने हम अंतर्मुखता की गुफा में बैठ करके बाबा की याद में आत्माभिमानी स्थिति में सुनेंगे, उतने वो महावाक्य हो जाते। नहीं तो फिर क्या होगा? साधारण वाक्य हो जाते। भगवान वाच्य साधारण नहीं है, लेकिन हम जो है उसको साधारण रीति से लेते हैं। जैसे मान लीजिए, डॉक्टर अगर बहुत अच्छी कॉस्टली मेडिसिन दिया है आपको, लेकिन आपको उस डॉक्टर के ऊपर विश्वास नहीं है, ये कुछ तो भी दवाई दे देते हैं, ऐसे ही दे देते हैं, ऐसा करके आप खा लेते हैं, तो वो दवाई का असर नहीं पड़ता है। तो दवाई असरदार नहीं है ऐसा नहीं, दवाई बहुत पावरफुल है, बहुत अच्छी है, लेकिन आपके जो संकल्प है, आपका जो विश्वास है, वहाँ क्या होता है? उसका उल्टा विपरीत अर्थ ले जाता है। ऐसे बाबा के महावाक्य मनन, उसमें कल्याण ही कल्याण है, लेकिन जिस प्रकार से हम उसको रिसीव करते हैं उस हिसाब से वो फिर क्या होता? कल्याणकारी होते हुए भी हमारे ऊपर असर नहीं पड़ता। जैसे किसी को एनेस्थीसिया किसी को देते ही चढ़ जाता है, किसी को चढ़ता ही नहीं, ऐसे ही है ना, उसके शारीरिक तत्व के हिसाब से। जैसे अपनी मानसिक स्थिति के हिसाब से हम बाबा की मुरली को ग्रहण करते और उसका धारण करते, और जैसे आपकी धारणा होगी वैसे फिर आपके कर्मों में चेंजेस आएंगे, तो उस हिसाब से आपका भविष्य भी प्रारब्ध बनता है। इसलिए अव्यक्त मुरली खास करके हमें बहुत अटेंशन से सुनना होता है, क्योंकि बाबा को क्या कहा जाता है? ज्ञान का सागर। तो ज्ञान के सागर की लहरें कभी इधर उछलते, कभी उधर उछलते, कभी कहाँ चले जाते, है ना। तो उन लहरों को हमें समझना है, और उन लहरों में लहरा जाएंगे तो हमें बहुत आनंद आ जाएगा, अदरवाइज बोरिंग लगेगा, है ना। इसलिए ध्यान से सुनना। बाबा आज उदासी, ये तो मेन सब्जेक्ट है ना, लाइफ में आती है ना, कभी ना कभी तो किसी न किसी को उदासी आए कि नहीं? వస్తుందా రాదా లైఫ్ లో? ఎప్పుడైనా ఎంత పురుషార్థం చేస్తున్నా ఎప్పుడో ఒకప్పుడు మనకి ఉదాసీనత అనేది వస్తుందా రాదా? లైఫ్ లో వచ్చిన సందర్భాలు ఉంటాయి కదా.
కదా, ఎంత పురుషార్థం చేస్తున్నా, ఎంత జ్ఞానం యోగం ప్రతిరోజు మనం అప్లై చేస్తున్నా ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుంది మనకి అనుకోకుండా ఆ ఉదాసీన. సో దానికి కారణాలు ఏంటి చెప్తున్నారు, ఎందుకంటే కారణం తెలిసిందనుకో निवारण చాలా ఈజీ. तो आज बाप दादा बड़े बेहद के बड़े से बड़े बाप, ऊंचे से ऊंच बनाने वाले बाप अपने चारों ओर के बच्चों में से विशेष आज्ञाकारी बच्चों को देख रहे हैं. आज्ञाकारी बच्चे तो सभी अपने को समझते हैं, लेकिन नंबर बार है. రోజు అతి పెద్ద బాబా ఉన్నతాతనంగా తయారు చేసే బాబా తన నలువైపులా ఉన్నటువంటి పిల్లలలో విశేషంగా ఆజ్ఞాకారులైన పిల్లల్ని చూస్తున్నారు. అయితే ఆజ్ఞాకారి పిల్లలు అందరూ ఉంటారు. అంటే ఇప్పుడు నాకు నేను అనుకుంటే నేను బాబా ఆజ్ఞ పాటిస్తున్నా, ఎవరికి వాళ్ళు అనుకుంటారు, ప్రతి ఒక్కరు ఆజ్ఞాకారి పిల్లలుగానే అనుకుంటారు, కానీ అందులో కూడా నంబర్ బార్ గా ఉంటారు అంటున్నారు బాబా. హర్ బాత్ మే నంబర్ బార్ తో హోతే హీ హై. कोई सदा आज्ञाकारी और कोई आज्ञाकारी सदा नहीं है. కొంతమంది ఎప్పుడు ఆజ్ఞాకారి, ఏం చెప్తే బాబా. కొంతమంది సదా ఉండరు, అంటే వాళ్ళకి నచ్చితే బాగుంది అనిపిస్తే చేస్తారు, లేకపోతే లేదన్నమాట. तो आज्ञाकारी की लिस्ट में सभी बच्चे आ जाते हैं, लेकिन अंतर जरूर है. आज्ञा देने वाला बाप सभी बच्चों को एक समय पर एक ही आज्ञा देते हैं, अलग अलग भिन्न भिन्न आज्ञा भी नहीं देते. మరి ఆజ్ఞాకారి లిస్ట్ లో అందరు పిల్లలు వస్తారు, కానీ అందరం ఆజ్ఞాకారి పిల్లలు, స్టూడెంట్స్ అందరూ ఒకటే క్లాస్, టీచర్ ఒకరే, చెప్పేది ఒకటే, కానీ తీసుకునే విధానం అనేది ఒక్కొక్కరితో ఒక్కొక్కలా ఉంటుంది. అలా ఆజ్ఞ అందరికి ఒకటి ఇస్తారు బాబా, కానీ అందరు పిల్లలు తీసుకోవడంలో, దాన్ని ఆచరించడంలో తేడా వస్తుంది అంటున్నారు. ఆజ్ఞ ఇచ్చే తండ్రి అందరి పిల్లలకి ఒకే సమయంలో ఒకే ఆజ్ఞ ఇస్తారు, రకరకాలుగా ఆజ్ఞని ఇవ్వను అంటున్నారు బాబా. तो फिर भी नंबर बार क्यों होते, क्योंकि जो सदा हर संकल्प व हर कर्म करते बाप की आज्ञा का सहज स्मृति स्वरूप बनते हैं, वह स्वतः ही हर संकल्प बोल और कर्म में आज्ञा प्रमाण चलते, और जो स्मृति स्वरूप नहीं बनते उनको बार बार स्मृति लानी पड़ती है. ध्यान से सुनना, अंडरलाइन करना पॉइंट्स. బాబా ఏమంటున్నారు, ఒకే తండ్రి ఆజ్ఞ ఇచ్చేది ఒకరే, ఒకే ఆజ్ఞ ఇస్తారు అందరికి, ఒకేలాంటి ఆజ్ఞ ఇచ్చినా సరే పిల్లల నెంబర్ వారు ఎందుకుంటారంట, ఎందుకు అని అంటే బాబా ఏం చెప్తున్నారు, సదా ప్రతి సంకల్పము ప్రతి కర్మ చేస్తూ బాబా యొక్క ఆజ్ఞని సహజంగా స్మృతి స్వరూపంగా తయారు కావాలి. అయితే స్వతహగా అప్పుడు ప్రతి సంకల్పం, ప్రతి మాట, ప్రతి కర్మ ఆజ్ఞ ప్రమాణంగా నడుస్తుంది. మరి ఎవరైతే స్మృతి స్వరూపులుగా కారు, అంటే జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాలి కదా, ఏం చెప్పారు బాబా, ఈ రోజు నేనేం విన్నాను, జ్ఞాపకం ఉంటే అది అలాగే కర్మల్లో వచ్చేస్తుంది. ఆ జ్ఞాపకమే లేదనుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది, పదే పదే జ్ఞాపకం తెప్పించాల్సి వస్తుంది. कभी स्मृति के कारण आज्ञाकारी बन चलते और कभी चलने के बाद आज्ञा याद करते, क्योंकि आज्ञा के स्मृति स्वरूप में ही जो श्रेष्ठ कर्म का प्रत्यक्ष फल मिलता है, वह प्रत्यक्ष फल की अनुभूति न होने के कारण कर्म के बाद याद आता है कि यह रिजल्ट क्यों हुई. అర్థమవుతుందా? చిన్న చిన్న అవజ్ఞలు ఏమేమి చేస్తూ ఉంటాం, छोटे मोटे అవజ్ఞ क्या क्या करते रहते, करने के टाइम याद नहीं आता, करने के बाद याद आता. काम पूरा हो जाता है, रिजल्ट आ जाता है, फिर तब सोचते अरे ऐसा क्यों रिजल्ट क्यों मिला है, इतना कम परफॉर्मेंस वाला क्यों मिला है. तब याद आता है कि अरे बाबा ने ऐसा कहा था, मैंने ऐसा किया था. అంటే బాబా ఏమంటున్నారు, అప్పుడప్పుడు స్మృతి ఉన్న కారణంగా ఆజ్ఞాకారిగా నడుచుకుంటారు, కానీ అప్పుడప్పుడు నడుచుకున్న తర్వాత ఆజ్ఞ గుర్తుకొస్తుంది. ఎందుకంటే ఆజ్ఞ యొక్క స్మృతి స్వరూపులుగా కాదు. ఏదైతే శ్రేష్ఠ కర్మ యొక్క ప్రత్యక్ష ఫలం మీకు లభిస్తుందో ఆ ప్రత్యక్ష ఫలం యొక్క అనుభూతి ఉండని కారణంగా, విన్నారా, ధ్యానంగా వినండి, ప్రత్యక్ష ఫలం యొక్క అనుభూతి అవ్వాలి మనకి. బాబా ने आज्ञा दिया,
आपने पालन किया तो उसका प्रत्यक्ष फल क्या है? जो कोई भी बड़ों ने आपको कुछ भी बोलते हैं, आप करते हो, तो उसका प्रत्यक्ष फल क्या मिलता है? इन जनरल కూడా మీకు ప్రత్యక్ష ఫలం कोई भी काम करते उसका प्रत्यक्ष फल क्या मिलता है? ఇన్స్టెంట్ అప్పటికప్పుడు మీకేం లభిస్తుంది? ఎవరైనా చెప్పింది మీరు చేశారనుకోండి, ఏం దొరుకుతుంది మీకు? क्या प्राप्त? शांति मिलता है और संतुष्टता संतुष्टता मिलती है और खुशी। हाँ, बहुत लंबी चीजें है ना, खुशी मिलती ఇన్స్టెంట్. వాళ్ళు చెప్పారు, మీరు చేశారు, వెంటనే ఏంటి మీకు సంతోషం, या तो आशीर्वाद मिलते, खुश होते ना वो लोग. जिसने जो भी कहा है आपने करके दिखाया, तो उसके फिर क्या करते हैं, हमको ब्लेसिंग्स देते हैं. वैसे ही हमको यहाँ पर भी जो आज्ञा का पालन करते प्रत्यक्ष फल की अनुभूति होना चाहिए, लेकिन ना होने के कारण कर्म के बाद याद आता है कि यह रिजल्ट क्यों हुई. అర్థమవుతుందా? సో చేసిన కర్మ ఫలం అనుభవం కావాలి, కానీ ఏమవుతుంది మనకి ఇక్కడ అది మర్చిపోతాం. కాబట్టి కర్మ ఫలం అంతా అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు గుర్తొస్తుంది, కర్మ అయిన తర్వాత గుర్తొస్తుంది, అయ్యో ఎందుకు ఇలాంటి రిజల్ట్ వచ్చింది. कर्म के बाद चेक करते तो समझते हैं जो जैसी पाप की आज्ञा है उस प्रमाण ना चलने के कारण जो प्रत्यक्ष फल अनुभव हो वह नहीं हुआ. इट मीन्स रियलाइजेशन होता है, लेकिन पहले नहीं होता है, कर्म करने के बाद होता है. అర్థమవుతుందా? అంటే రియలైజేషన్ అవుతుంది అంటే ఏం అర్థం చేసుకుంటారు, కర్మ చేసిన తర్వాత చెక్ చేసుకుంటారు, అప్పుడు అనుకుంటారు అయ్యో బాబా ఎలా అయితే ఆజ్ఞ ఇచ్చారో ఆ ఆజ్ఞ ప్రమాణంగా నడుచుకోలేదు కాబట్టి ప్రత్యక్ష ఫలం ఏదైతే అనుభవం కావాలో అది నాకు అనుభవం కాలేదు. इसको कहते हैं आज्ञा के स्मृति स्वरूप नहीं है, लेकिन कर्म के फल को देखकर स्मृति आई. మరి దీన్ని ఏమంటారు? బాబా ఇచ్చిన ఆజ్ఞ యొక్క స్మృతి స్వరూపంగా లేదు. కర్మ అయిన తర్వాత కర్మ ఫలాన్ని చూసి అప్పుడు జ్ఞాపకం వచ్చింది మీకు బాబా ఏం చెప్పారు. तो नंबर 1 है कैटेगरीज बाबा बता रहे, आज्ञाकारी बच्चों की कैटेगरीज बाबा बता रहे. नंबर 1 आज्ञाकारी. బాబా కేటగిరీ చెప్తున్నారు. నంబర్ 1 ఆజ్ఞాకారి ఎలా ఉంటారు? సహజ स्वतः स्मृति स्वरूप आज्ञाकारी. नेचुरल, सोचने की या कोई याद दिलाने की, कोई कुछ कहने की जरूरत नहीं, अपने आप ही సహజ స్వతః స్మృతి స్వరూపం, సహజంగా స్వతహగా స్మృతి స్వరూపంగా ఆజ్ఞాకారులుగా ఉంటారు. और दूसरा नंबर है कभी स्मृति से कर्म करने वाले और कभी कर्म के बाद स्मृति में आने वाले. సెకండ్ కేటగిరీ ఎలా ఉంటారు? అప్పుడప్పుడు స్మృతితో కర్మ చేస్తారు, అంటే జ్ఞాపకం ఉంటే జ్ఞాపకం ఉండి కర్మ చేస్తారు, లేకపోతే కర్మ అయిపోయిన తర్వాత జ్ఞాపకం తెచ్చుకుంటారు. కర్మ करने के बाद స్మృతి में आने वाले, అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు ఆలోచిస్తారు దీని రిజల్ట్ ఇలా ఎందుకు వచ్చింది అంటే బాబా ఇలా చెప్పారు, నేను ఇలా చేశాను కాబట్టి ఇలా అయింది. और तीसरे नंबर की तो बात ही छोड़ दो. బాబా ఏమంటారు, ఇక 3వ నెంబర్ వాళ్ళైతే వదిలేసేయండి అసలు. 2 मालाएं है, पहली छोटी माला है, दूसरी बड़ी माला है, तीसरी तो माला ही नहीं है, इसलिए 2 की बात कर रही है. బాబా అంటున్నారు 2 మాలలు కదా, ఒకటి పెద్ద మాల ఉంటుంది, ఒకటి చిన్న మాల ఉంటుంది. మరి 3వ దాని గురించి అయితే ఇంకా చెప్పుకునే అవసరమే లేదు. అంటే ఇంకా మీకు అర్థమవుతుంది అనమాట. ఎప్పుడో జన్మానికి ఒక శివరాత్రి అంటారు చూడండి, అలా ఎప్పుడో గుర్తొస్తుందేమో. ఆ గుర్తొచ్చినప్పుడు పాటిస్తారు, లేకపోతే లేదు, లేకపోతే అసలు పాటించకపోవచ్చు. అందుకనే బాబా దాన్ని అంత మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయట్లేదు. 3వ వాళ్ళని వదిలేసేయండి అంటున్నారు బాబా. आज्ञाकारी नंबर 1 सदा अमृत वेले से रात तक सारे दिन की दिनचर्या के हर कर्म में आज्ञा प्रमाण चलने के कारण हर कर्म में मेहनत नहीं अनुभव करते, लेकिन आज्ञाकारी बनने का विशेष फल बाप के आशीर्वाद की अनुभूति करती है. मुरली सुनते सुनते अपने आप को वहां विजुअलाइज करते जाते.
अपने आप को चेक करते जाओ, ऐसा कुछ मेरे अंदर है या नहीं है, मैं कौन सी कैटेगरी की आत्मा हूँ, फर्स्ट नंबर या सेकंड नंबर। क्योंकि बाबा ने तीसरे को तो छोड़ दिया, फर्स्ट और सेकंड ही बाबा कह रहे है ना। సో చూసుకోండి బాబా ఏం చెప్తున్నారు, ఆజ్ఞాకారి నంబర్ 1 ఆజ్ఞాకారి ఎలా ఉంటారు, సదా అమృత వేళ నుంచి రాత్రి వరకు మొత్తం దినచర్య రోజంతటి ఒక దినచర్యలో ప్రతి కర్మలు కూడా ఆజ్ఞ ప్రమాణంగా నడుచుకున్న కారణంగా, రోజంతా దినచర్యలో ప్రతి కర్మ ఆజ్ఞానుసారం నడుచుకున్న కారణంగా ప్రతి కర్మలో కష్టం అనుభవం కాదు, కానీ ఆజ్ఞాకారి అయిన కారణంగా విశేష ఫలం బాబా యొక్క ఆశీర్వాదం యొక్క అనుభూతి అవుతూ ఉంటుంది। बाबा के आज्ञाकारी बनकर के हर कर्म करेंगे तो विशेष बाबा के आशीर्वादों की अनुभूति करते हैं, क्योंकि आज्ञाकारी बच्चे के ऊपर हर कदम में बाप दादा के दिल की दुआएं साथ है। ये अंडरलाइन करो, डबल अंडरलाइन करो, ये कोटेशन में ये वाक्य लिखना आप अपने नोटबुक्स में। బాబా ఏం చెప్తున్నారు, ఆజ్ఞాకారి పిల్లలు ఎవరైతే ఉంటారో ఆజ్ఞాకారి పిల్లల పైన ప్రతి అడుగులో బాప్ దాదా యొక్క మనస్ఫూర్తిగా ఆశీర్వాదాలు తోడుంటాయి। आज्ञाकारी बच्चों के ऊपर हर कदम में बाप दादा के दिल की दुआएं साथ है, इसलिए दिल की दुआओं के कारण हर कर्म फलदायी होता है, क्योंकि कर्म बीज है और बीज से जो प्राप्ति होती है वह है फल। సింపుల్ ఈక్వేషన్ అన్నమాట। బాబా ఏం చెప్తున్నారు, అందుకనే ఆశీర్వాదాలు మనస్ఫూర్తిగా ఏవైతే ఆశీర్వాదాల కారణంగా ఫలం వస్తుందో ప్రతి కర్మ అది ఫలదాయకంగా ఉంటుంది। ఎందుకంటే కర్మ అనేది బీజం అనుకోండి, ఆ బీజంతో ఏదైతే ప్రాప్తిస్తుందో అదేమవుతుంది మీ యొక్క ఫలం। సో మీరు శ్రేష్ట కర్మ ఏం కర్మ చేశారు, బాబా యొక్క ఆజ్ఞను పాటించారు, సో దానికి ఫలస్వరూపం బీజం ఏం దొరుకుతుంది మీకు, బాబా యొక్క ఆశీర్వాదాలు। సో మీరు ఏ కర్మ చేసినా దాని యొక్క ఫలీభూతం అనేది దొరుకుతుంది। तो नंबर 1 आज्ञाकारी आत्मा का हर कर्म रूपी बीज शक्तिशाली होने के कारण हर कर्म का फल अर्थात संतुष्टता सफलता प्राप्त होती है। బాబా ఏం చెప్తున్నారు, నంబర్ 1 ఆజ్ఞాకారి ఆత్మ యొక్క ప్రతి కర్మ రూపీ బీజము శక్తిశాలిగా ఉన్న కారణంగా ప్రతి కర్మ యొక్క ఫలము అంటే సంతుష్టత సఫలత ప్రాప్తమవుతుంది। आप में से किसी को अगर ग्राफ बनाना आता है या कुछ ऐसे डिजाइन जैसा बनाना आता है, వంశావళి ఏమంటారు ఫ్యామిలీ వంశావళి అలా రాస్తుంటే ఫ్యామిలీ ట్రీ చేస్తారు చూడండి, అట్లాగా మీరు కూడా రాయొచ్చు అన్నమాట। కర్మ కర్మ యొక్క ఫలము ఫలానికి దానికి మళ్ళీ కిందన అంటే సబ్ టైటిల్స్ అన్నమాట, సంతుష్టత సఫలత ఇవన్నీ ప్రాప్తమవుతాయి అలాగా। సో సంతుష్టత अपने आप से भी होती है और कर्म के रिजल्ट से भी होती है और अन्य आत्माओं के संबंध संपर्क से भी होती है। చూడండి ఒక్కొక్కటి ఎంత క్లియర్ గా చెప్తున్నారు బాబా। ఫస్ట్ ఆజ్ఞాకారి అయితే ఏమవుతుంది, మీ శ్రేష్ట కర్మ యొక్క ఫలము బీజ స్వరూపము దొరుకుతుంది। ఏంటి ఆ ఫలం ఏమి దొరుకుతుంది, శక్తిశాలిగా ఉంటుంది కాబట్టి కర్మ ఫలం ఏం దొరుకుతుంది, సంతుష్టత సఫలత। మళ్ళీ సంతుష్టత, అందులో సంతుష్టత గురించి ఏం చెప్తున్నారు బాబా, సంతుష్టత అంటే ఒకటి మీరు మీ కర్మ ఏదైతే చేస్తారో దాని రిజల్ట్ తో కూడా అంటే మీతో మీకు సాటిస్ఫాక్షన్ సెల్ఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్, ఇంకొకటి మీరు చేసిన కర్మ రిజల్ట్ అనుసారంగా కూడా సంతృప్తి వస్తుంది, ఇంకొకటి వేరే ఆత్మల సంబంధ సంపర్కంతో కూడా సంతుష్టత వస్తుంది। इज इट क्लियर, आप सबको समझ में आ रहा है मुरली, అర్థమవుతుందా? आज तो संडे इसलिए थोड़ा शांति से बोलना चाह रही हूँ, सो संतुष्टता फर्स्ट आज्ञाकारी बनेंगे है ना, बाबा की आज्ञाकारी बच्चे बनेंगे तो आज्ञा से जो कर्म करते श्रेष्ठ कर्म करते, कर्म बीज है और उस कर्म का फल क्या निकलता है, शक्तिशाली आज्ञाकारी होने के कारण कर्म का फल जो है जो शक्तिशाली माना संतुष्टता सफलता मिलती,
और वो संतुष्टता भी 3 प्रकार की बाबा ने कहा। एक क्या है, अपने आप से संतुष्टता, जो भी कर्म आप करते हैं उसके प्रति आपको अपने आप से भी होती है, और कर्म के रिजल्ट से भी। आपने कुछ कर्म किया, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है तो बहुत हैप्पी फील करोगे, संतुष्टता प्राप्त करोगे, वो भी। और तीसरा, अन्य आत्माओं के संबंध संपर्क से भी होती है। नंबर 1, आज्ञाकारी आत्माओं के तीनों ही प्रकार की संतुष्टता स्वतः और सदानुभव होती है। पहले बाबा ने बताया ना, नंबर 1 की क्वालिटी क्या है, स्वतः, सहज, और क्या कहा, गुर्तुंदा मचपेरा, स्मृति स्वरूप, श्रुति स्वरूप आज्ञाकारी। हाँ, सहज, स्वतः, सहज और स्मृति స్వరూప ఆజ్ఞాకారి. నంబర్ 1 ఆజ్ఞాకారి లక్షణాలు. సో సేమ్ అప్లై చేసుకోండి. సంతుష్టత కూడా స్వతహగా దొరుకుతుంది, సదా దొరుకుతుంది. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎప్పుడు స్మృతి స్వరూపంలో ఉండి కర్మ చేస్తారు కాబట్టి. और कई बार कई बच्चे अपने कर्म से स्वयं संतुष्ट होते हैं कि मैंने बहुत अच्छा विधि पूर्वक कर्म किया, लेकिन कहाँ सफलता रूपी फल जितना स्वयं समझते हैं उतना दिखाई नहीं देता. అయితే అప్పుడప్పుడు ఏమవుతుందంట, పిల్లలు వాళ్ళు చేసుకున్నటువంటి కర్మలతో వాళ్ళు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు, సంతుష్టత అనేది అనుభవం చేసుకోవచ్చు. కానీ బాబా ఏమంటున్నారు, ఏదైతే ఎంతైతే వాళ్ళు అనుభవం చేసుకోరో అంతగా వాళ్ళు अनुभव చేసుకోలేకపోతారు. कई बार कई बच्चे अपने कर्म से स्वतः स्वयं संतुष्ट होते कि मैंने बहुत अच्छा विधि पूर्वक कर्म किया, लेकिन कहाँ सफलता रूपी फल जितना स्वयं समझते उतना दिखाई नहीं देता. అంటే వాళ్ళకి వాళ్ళు అనుకుంటారు, నేను విధి పూర్వకంగా సిస్టమేటిక్ గా నా కర్మ చేశాను అని వాళ్ళు సంతుష్టంగా ఉంటారు. కానీ అక్కడ రిజల్ట్ ఏం కనిపిస్తుందంట, సఫలత ఎంత ఫలస్వరూపంగా మీకు కనిపించాలి అంటే ఎంత రావాలో అంత రాదు. और कहा फिर स्वयं भी संतुष्ट, फल में भी संतुष्ट, लेकिन संबंध संपर्क में संतुष्टता नहीं होती है. कितना देखो कंफ्यूजिंग बातें हैं. అక్కడక్కడ ఏమవుతుందంటే మీరు సాటిస్ఫై ఉంటారు మీరు చేసిన కర్మకి, మీకు అనుకున్న రిజల్ట్ కూడా ఎంత కావాలో అంతనే వస్తుంది, దాంతో కూడా సాటిస్ఫై ఉంటారంట. కానీ మీ సంబంధ సంపర్కాలలో సంతుష్టత అనేది అంతగా ఉండదంట. तो इसको नंबर 1 ఆజ్ఞాకారి नहीं कहेंगे. అర్థమవుతుందా? 3 రకాలుగా 3 प्रकार से आप भी संतुष्ट और आपके कर्म का फल से भी संतुष्ट, फिर संबंध संपर्क से भी संतुष्ट, तभी फिर नंबर 1 ఆజ్ఞాకారి. మరి లేకపోతే మరి బాబా అంటారు అలాంటి వాళ్ళని नंबर 1 ఆజ్ఞాకారి అని అన్నారు. नंबर 1 आज्ञाकारी तीनों ही बातों में संतुष्टता अनुभव करेगी. वर्तमान समय के प्रमाण कई श्रेष्ठ आज्ञाकारी बच्चों द्वारा कभी-कभी कोई आत्माएं अपने को असंतुष्ट भी अनुभव करती है. इतना अच्छा मॉडल देखो. వర్తమాన సమయంలో బాబా ఏం చెప్తున్నారు, చాలా మంది శ్రేష్ఠ ఆజ్ఞాకారి పిల్లలు. వర్డింగ్ देखो बाबा के श्रेष्ठ आज्ञाकारी बच्चों द्वारा. శ్రేష్టమైన ఆజ్ఞాకారి పిల్లలంటే ఆలోచించండి వాళ్ళ యొక్క లెవెల్ ఎంత హైగా ఉంటుంది. కానీ అలాంటి పిల్లల ద్వారా కూడా అప్పుడప్పుడు కొంతమంది ఆత్మలకి స్వయం అసంతుష్టత అనుభవం ఉంటుంది. आप सोचेंगे ऐसा कोई नहीं है जिससे सभी संतुष्ट हो. మీరు అనుకోవచ్చు అంతే కదండి, మరి ఈ ప్రపంచంలో అందరూ సంతోషంగా ఉండేటటువంటి వాళ్ళు ఎవరు లేరు కదా, నాతో అందరూ సాటిస్ఫై అయిపోతారు అలా ఎవరు లేరు కదా. तो कोई न कोई असंतुष्ट हो ही जाते हैं, लेकिन वह कई कारण होते हैं. ఎవరో ఒకరు అసంతుష్టత మనతో చూడండి, నేనున్నాను అంటే నేను పర్ఫెక్ట్ అని నేనేం అనుకోను కదా. నేను అనుకోకపోయినా నాకు అందరూ సాటిస్ఫై ఉన్నారు అలా అనుకుంటే నేను అపోహలో జీవిస్తున్నట్టే.
ఎవరికో కొంతమందికి నచ్చచ్చు, కొంతమందికి నేను నచ్చకపోవచ్చు కదా. కొంతమందికి ఇష్టం ఉండదు, కొంతమందికి ఇష్టం ఉండకపోవచ్చు. అందరూ నన్ను మెచ్చుకోవాలి, అందరూ నన్ను ఇష్టపడాలి అనేది ఏం లేదు కదా. ఎందుకంటే దానికి చాలా కారణాలు ఉంటాయి. అది నా లోపం కావచ్చు, లేదా వాళ్ళ దృష్టికోణం కావచ్చు కదా. ఇప్పుడు నాలో తప్పు ఉంది, నేను మార్చుకోగలను, కానీ వాళ్ళ దృష్టికోణంలో తప్పు ఉంది అనుకోండి, నేను దాన్ని మార్చలేను కదా. సో బాబా ఏమంటున్నారు, అప్పుడప్పుడు పొరపాట్లు జరుగుతూ ఉంటాయి. అంటే అసంతుష్టత అనేది వేరే ఆత్మలతో కూడా కలుగుతూ ఉంటుంది, కానీ దానికి ఎన్నో కారణాలు ఉంటాయి అంటున్నారు బాబా. अपने कारण को ना जानने के कारण मिसअंडरस्टैंड माना गलत फहमी कर देते। दूसरी बात, अपनी बुद्धि प्रमाण बड़ों से चाहना इच्छा ज्यादा रखते हैं और वह इच्छा जब पूर्ण नहीं होती तो असंतुष्ट हो जाते। బాబా అంత క్లియర్ గా చెప్తున్నారు చూడండి. తన కారణం అసలు ఏంటి, కారణం ఏంటి, అక్కడ విషయం ఏంటి అని తెలుసుకోని కారణంగా మిస్అండర్స్టాండింగ్స్ అనమాట. వాళ్ళని అర్థం చేసుకోరు కాబట్టి వీళ్ళు ఒక స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ తయారు చేసేసుకుంటారు వాళ్ళ గురించి. అప్పుడు పెద్దవాళ్ళతో అసంతుష్టంగా ఉంటారు. ఇంకొకటి ఏంటి, వాళ్ళ బుద్ధి ప్రమాణంగా వాళ్ళు ఏదైతే పెద్దవాళ్ళతో ఎక్స్పెక్టేషన్స్ చేస్తున్నారో, పెద్దవాళ్ళు నాతో ఇలా ఉండాలి అలా ఉండాలని అనుకుంటున్నారో, ఆ కోరిక ఎక్కువగా కలిగి ఉన్న కారణంగా అది పూర్తి కాదనుకోనప్పుడు असंतुष्ट होता है। अभी मान लीजिए एक ही बड़ी बहन है ना, बहुत सारे लोगों को संभालना है, तो सबको टाइम देना होता है ना, सबके लिए उनके लिए सभी एक जैसा ही होता है। और मैं सोचूंगी नहीं मेरे अकेले के लिए मेरे को इतना टाइम देना चाहिए और मेरे साथ ही बैठना, मेरे साथ ही बात करना, मेरे साथ ही खाना, ये सब पॉसिबल नहीं है, तो फिर मैं असंतुष्ट होंगी। बट वो मेरे कारण से, समझ रहे ना, అర్థమవుతుంది కదా. ఇప్పుడు ఒకరు ఉంటారనుకోండి, అందరికీ సమానం. ఇప్పుడు హెడ్ ఉంటారు, ఎవరైనా పెద్దవాళ్ళు ఉంటారు, వాళ్ళని అందరినీ చూసుకోవాల్సి వస్తుంది. కానీ నేను అనుకుంటా నాతోనే ఉండాలి, నాతోనే మాట్లాడాలి, నాతోనే అంటే అది తప్పు. నాకే సేవ ఇవ్వాలి, ఇంకొకరికి ఇవ్వకూడదు. సో ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అన్నమాట. సో ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అవ్వకపోతే కూడా నేను అసంతుష్టంగా ఉంటాను. तीसरी बात, कई आत्माओं के पिछले संस्कार, स्वभाव और हिसाब किताब के कारण भी जो संतुष्ट होना चाहिए वह नहीं होते। देखो असंतुष्टता के कितने सारे बाबा कारण बता रहे, अपनी एक्सपेक्टेशंस, अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स या अपनी पुराने हिसाब किताब के कारण भी असंतुष्ट नहीं होते, संतुष्ट नहीं होते। అయితే కొంతమంది ఆత్మల యొక్క పాత జన్మల సంస్కార స్వభావాలు, లెక్కాచారాల కారణంగా కూడా ఏదైతే సంతుష్టత ఉండాలో వాళ్ళ జీవితంలో అది ఉంది. इस कारण नंबर 1 आज्ञाकारी आत्मा का व श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा संतुष्टता ना मिलने के कारण होता नहीं है, लेकिन अपने कारणों से असंतुष्ट रह जाते। इसलिए कहाँ कहाँ दिखाई देता है कि हर एक से कोई असंतुष्ट है। మరి ఈ కారణంగా నెంబర్ 1 ఆజ్ఞాకారి ఆత్మ యొక్క అంటే శ్రేష్ఠ ఆత్మల ద్వారా సంతుష్టత కలగని కారణంగా, అంటే కలగకపోవడం కాదు మన కారణం, అది మన సొంత కారణంతో అసంతుష్టంగా ఉండిపోతారు. కాబట్టి అక్కడక్కడ ఏం కనిపిస్తుందంట, ప్రతి ఒక్కరూ ఎవరితో ఒకరితో అసంతుష్టంగా ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది. लेकिन उसमें भी मेजॉरिटी 95% के करीब संतुष्ट होंगे। ये मार्जिन है। 5% असंतुष्टता दिखाई देती। तो नंबर 1 आज्ञाकारी बच्चे मेजॉरिटी तीनों ही रूप से संतुष्ट अनुभव करेंगे और सदा आज्ञा प्रमाण श्रेष्ठ कर्म होने के कारण हर कर्म करने के बाद संतुष्ट होने के कारण कर्म बार बार बुद्धि को, मन को विचलित नहीं करेगी कि ठीक किया व नहीं किया। అయితే బాబా ఏం చెప్తున్నారు, ఎవరో ఒకరితో కాదు ఒకరితో అయినా సరే ఎవరితో ఒకరితో అసంతుష్టత అనేది తప్పనిసరిగా ఉంటూనే ఉంటుంది. కానీ అంత ఉన్నా సరే బాబా ఏం చెప్తున్నారు, ఎవరైతే శ్రేష్టమైనటువంటి నెంబర్ 1 ఆజ్ఞాకారి ఆత్మలు ఉంటారో వాళ్ళకి మెజారిటీ 95% వరకు అందరూ సంతుష్టంగానే ఉంటారు. అంటే ఒక 5% కొంచెం ఇట్లా కింద మీద అవుతూ ఉంటుంది అంతే.
కానీ నెంబర్ 1 ఆజ్ఞాకారి పిల్లలు మెజారిటీ 3 రూపాలతో कौन से रूप बाबा ने बताया? संतुष्टता गुరించి 3 రూపాలు ఏమని చెప్పారు? एक अपने आप से, दूसरा अपने कर्म के रिजल्ट से, तीसरा संबंध संपर्कों के कारण, है ना? సో 3 కారణాలతో వాళ్ళు సంతుష్టంగా ఉంటారు కాబట్టి పదే పదే బుద్ధి లేకపోతే మనసు విచలితం కాలేదు. ఏంటి? ఏమో నేను కరెక్ట్ గా చేశానా లేదా, నేను పని కరెక్ట్ గా చేశానా లేదా అని విచలితం కాదు. सेकंड नंबर वाले को कर्म करने के बाद कई बार मन में संकल्प चलता है कि पता नहीं ठीक किया व नहीं किया। हाँ, कितनों को ऐसा लगता है कि कोई काम करो मैंने ठीक किया नहीं किया, ऐसा लगता है कितनों को? हाँ, ఎంతమందికి అనిపిస్తుంది పని చేసిన తర్వాత ఏమో నేను కరెక్ట్ గా చేశానా లేదా, లేకపోతే మీరు చేసిన పని అవును కరెక్ట్ గానే నేను చేశాను, కరెక్ట్ చేస్తారా? అప్పుడప్పుడు డౌట్ వస్తుందా లేదా మీరు చేసిన పని మీద? ఏమో నేను తప్పు చేశానా మంచి చేశానా ఏం చేశానా అనిపిస్తుందా అనిపించదా? చెయ్యకముందే అన్ని కరెక్ట్ గా చేస్తున్నాను లేదా అని ఆలోచించి చేస్తే ఉండదు. ఫస్ట్ ఆలోచించుకుని చేస్తే ఉండదు. సో బాబాకైతే సెకండ్ నెంబర్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే కర్మ చేసిన తర్వాత చాలా సార్లు మనసులో సంకల్పాలు వస్తూ ఉంటే ఏమో మరి నేను కరెక్టే చేశానా లేదా. जिसको आप लोग अपनी भाषा में कहते हो मन खाता है कि ठीक नहीं किया, అంటే ఇక్కడ భాషలో ఏం చెప్తామంట, మనసు తింటుంది అని చెప్పారు కదా. పని అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు మనసు తింటూ ఉంటుంది, అయ్యో నేను సరిగా చేయలేదు, ఈ పని ఇంకా బాగా చేసుంటే బాగుండు, ఇలా చేసుంటే బాగుండు. नंबर 1 आज्ञाकारी आत्मा का कभी मन नहीं खाता, आज्ञा प्रमाण चलने के कारण सदा हल्के रहते क्योंकि कर्म के बंधन का बोझ नहीं. नंबर 1 ఆజ్ఞాకారి ఆత్మ ఎప్పుడు మనస్సుతో, మనసు తినడము అలాంటిది ఉండదు. ఎందుకంటే ఆజ్ఞ ప్రమాణంగా నడుచుకున్న కారణంగా సదా తేలికగా ఉంటారు. ఎందుకంటే కర్మ యొక్క బంధనాల బరువు అనేది ఉండదు. पहले भी सुनाया था कि एक है कर्म के संबंध में आना, दूसरा है कर्म के बंधन वश कर्म करना. ఇది కూడా బాబా వినిపించారు ఏంటి, ఒకటి కర్మ సంబంధాల్లోకి రావడము, రెండోది కర్మ యొక్క బంధనాలకి వశమైపోయి కర్మ చేయడం. तो नंबर 1 आत्मा कर्म के संबंध में आने वाली है इसलिए सदा हल्की. ఫస్ట్ నెంబర్ ఆత్మ ఎప్పుడు కర్మ సంబంధాలకు వస్తుంది కాబట్టి ఎప్పుడు తేలికగా ఉంటుంది అంటున్నారు. नंबर 1 आत्मा हर कर्म में बाप दादा द्वारा विशेष आशीर्वाद की प्राप्ति के कारण हर कर्म करते आशीर्वाद के फल स्वरूप सदा ही आंतरिक विल पावर अनुभव करेगी. नंबर 1 आत्मा प्रति कर्मलो बाप दादा द्वारा, पहले भी बाबा ने बताया ना, श्रेष्ठ कर्म का फल बाबा के आशीर्वाद प्राप्त होगा. సో బాబా యొక్క ఆశీర్వాదాలు ప్రాప్తమైన కారణంగా ప్రతి కర్మ చేస్తూ ఆశీర్వాదాల ఫలస్వరూపము ఎప్పుడు ఆంతరంగికమైనటువంటి విల్ పవర్ ని అనుభవం చేసుకుంటుంది. सदा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेगी, सदा अपने को भरपूर अर्थात संपन्न अनुभव करेगी. ఇంకెప్పుడు అతీంద్రియ సుఖం అనుభవం చేసుకుంటారు, ఎప్పుడు సంపన్నంగా నిండుగా ఉన్నట్టు అనుభవం చేసుకుంటారు. कभी कभी कई बच्चे बाप के आगे अपने दिल का हाल चाल सुनाते क्या कहते हैं, అప్పుడప్పుడు బాబాకి పిల్లలు వారి యొక్క మనసు యొక్క మాటలు వినిపించి ఏం చెప్తారంట, నా మాలూమ్ క్యూ आज अपने को खाली खाली समझते हैं. ना मालूम क्यों हमको हम अपने आप को खाली खाली समझते हैं, कोई बात भी नहीं हुई है लेकिन संपन्नता व सुख की अनुभूति नहीं हो रही है. బాబాతో మాట్లాడుకుంటూ ఒక్కొక్కసారి పిల్లలు ఏం చెప్తారంటే, ఏమో అసలు ఏమైందో తెలియదు కానీ ఈ రోజు అంతా మేము చాలా ఖాళీ ఖాళీగా అనిపిస్తున్నాం. అంటే ఏం లేదు, వెయిట్లెస్ ఖాళీ ఖాళీ అనిపిస్తుంది, ఏ విషయం కూడా అవ్వలేదు, ఎవరితో గొడవ అవ్వలేదు, ఏం అవ్వలేదు, అంటే ఖాళీ ఖాళీ మరి మూడ్ ఆఫ్
లైక్ దట్. అలా అంటే నాకు కొంచెం బాగాలేదు, లేకపోతే ఏదో ఒంటరిగా ఉన్నానని ఫీలింగ్, అలాంటి ఫీలింగ్ అన్నమాట. అంటే ఏ విషయం అవ్వలేదు కానీ సంపన్నత సుఖం యొక్క అనుభూతిని కలగడం లేదు. कई बार उस समय कोई उल्टा कार्य या कोई छोटी मोटी भूल नहीं होती है, लेकिन चलते चलते अनजान बालबेलीपन में समय प्रति समय आज्ञा के प्रमाण काम नहीं करते हैं. అంటే చాలా సార్లు ఆ సమయంలో ఎలాంటి చెడు కార్యము లేదా చిన్న పెద్ద పొరపాట్లు జరగకపోవచ్చు, కానీ నడుస్తూ నడుస్తూ తెలియకుండా లేదా సోమరతనంలో సమయం ప్రతి సమయం आज्ञा प्रमाणंगा पनी अनेदी नडपदु. पहले समय की अवज्ञा का बोझ किसी समय अपने तरफ खींचता है. అంటే సమయాన్ని మీరు సరిగ్గా ఉపయోగించలేదు, యూటిలైజ్ చేయలేదనుకోండి, సమయాన్ని ఏదైతే మీరు అవజ్ఞ చేశారో ఆ బరువు ఆ సమయంలో దాని వైపు మిమ్మల్ని లాగుతుంది. जैसे पिछले जन्मों के कड़े संस्कार स्वभाव कभी कभी ना चाहते भी अपने तरफ खींच लेते हैं, ऐसे समय प्रति समय की हुई अवज्ञाओं का बोझ कभी कभी अपने तरफ खींच लेता है. ये सूक्ष्म లాజిక్ है. బాబా ఏం చెప్తున్నారు, ఇప్పుడు పాస్ట్ జన్మల యొక్క చాలా కఠినమైన సంస్కార స్వభావాలు కొన్ని కొన్ని ఉంటాయి చూడండి. పుట్టుకతోనే వస్తే కొంతమంది ఇంతే, ఎప్పుడు ఇంతే అంటే ఒక్కొక్కసారి అనిపిస్తుంది మనం మార్చుకోలేకపోతే ఇది లాస్ట్ జన్మ యొక్క సంస్కారాలు, దీని గురించి చాలా కష్టపడాలి అలా అనిపిస్తుంది చూడండి. సో అలా పాత జన్మ యొక్క కఠినమైన సంస్కార స్వభావాలు అప్పుడప్పుడు మనకి ఇష్టం లేకపోయినా అవి మనల్ని వాటి వైపుకి లాగేసుకుంటూ ఉంటాయో, అదే సమయంలో ఆ ప్రతి సమయంలో మనం ఏదైతే అవజ్ఞం చేస్తూ వచ్చాం, ఇంకా టైం టు టైం డైలీ లైఫ్ లో కూడా మనం ఏవైతే పొరపాట్లను చేస్తూ వచ్చామో ఆ పొరపాట్ల బరువు అప్పుడప్పుడు ఏం చేస్తుంది, వాటి వైపు మనల్ని లాక్కుంటూ పోతుంది. అలాగే పాస్ట్ జన్మ యొక్క లెక్కాచారాలు వర్తమాన జీవితం యొక్క లెక్కలతో వహే పిछले హిసాబ్ కితాబ్ యహే వర్తమాన జీవన్ కా హిసాబ్. మరదంతా పాస్ట్ జన్మ యొక్క లెక్కాచారాలు, ఇప్పుడు ఏదైతే జరుగుతుంది ఇదంతా ఏంటి, ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ లైఫ్ యొక్క లెక్కలు అన్నమాట. क्योंकि कोई भी हिसाब चाहे इस जन्म का चाहे पिछले जन्म का लगन की अग्नि स्वरूप स्थिति के बिना भस्म नहीं होता. ये भी कोटेशंस में लिखना, डबल अंडरलाइन कीजिए. బాబా ఏం చెప్తున్నారు, ఏదైనా కానివ్వండి, పాత జన్మ యొక్క సంస్కారాలైనా లెక్కాచారాలైనా లేదా ఈ వర్తమాన జీవితం యొక్క లెక్కాచారాలైనా సరే, లగన్ కి అగ్ని, ఆసక్తి యొక్క అగ్ని, తపస్య అగ్ని స్వరూప స్థితి లేకపోతే భస్మం కాలేవు. జ్వాల స్వరూప స్థితి అని చెప్తారు కదా. సో బాబా అంటే ఆ ప్రేమ యొక్క ఆ లగన్ యొక్క అగ్ని ఆ స్వరూప స్థితిలో ఉండకపోతే భస్మం కావు. सदा अग्नि स्वरूप स्थिति अर्थात शक्तिशाली याद की स्थिति. ఎప్పుడు అగ్ని స్వరూప జ్వాల స్వరూప స్థితి అంటే అర్థం ఏంటి, శక్తిశాలి బాబా యొక్క స్మృతి యొక్క స్థితి. बीज रूप लाइट हाउस स्थिति सदा ना होने के कारण हिसाब किताब को भस्म नहीं कर सकते. ఇంకా बीज रूप लाइट हाउस स्थिति మైట్ హౌస్ స్థితి సదా ఉండని కారణంగా లెక్కాచారాలు సమాప్తం కాలేదు. ఇసిలియే రహా హువా హిసాబ్ అప్నే తరఫ్ ఖీంచతా హై. అందుకే ఏదైనా ఉండిపోయి అనుకోండి, సమాప్తం కాకుండా భస్మం కాకుండా ఆ లెక్కాచారాలు ఏం చేస్తాయంట, మిమ్మల్ని వాటి వైపుకి లాగుతూ ఉంటాయి. उस समय कोई गलती नहीं करते हो कि पता नहीं क्या हुआ, कभी मन नहीं लगेगा याद में सेवा में, व कभी उदासी की लहर होगी. आपको एक बात समझना है, तो जो कर्म अभी मैं करती उसका ही रिजल्ट नहीं मिलता मुझे, पिछले कुछ दिनों के बाद या पिछले जन्म के ही संस्कारों का फल जो होता है वो भी अभी मुझे चैन से శాంతి से बैठने नहीं देगी. ఇప్పుడు చేసింది ఇప్పుడు మనకి ఈ రోజు నేను ఎవరినో ఏదైనా అన్నాను లేకపోతే ఏదైనా చేయకూడని పని చేశాను
అవజ్ఞ చేశాను అందుకని నా మూడ్ ఆఫ్ అయింది, లేకపోతే నాకు మనసు కుదరడం లేదు, ఇవన్నీ ఓకే. కానీ పాస్ట్ జన్మవైనా లేకపోతే అంతకు ముందు చేసినవైనా సరే మెల్లమెల్లగా జమ అవుతూ ఏం చేస్తాయంట, మనకి ప్రజెంట్ లైఫ్ లో మనకి ఏం చేయబుద్ధి కాదు, బాబాని జ్ఞాపకం చేయడానికి ఇష్టం ఉండదు, సేవ చేయాలని అనిపించదు. అంటే ఉదాసి యొక్క లహర్, ఉదాసి యొక్క అలల్ని తీసుకొని వస్తాయి. एक होता है ज्ञान द्वारा शांति का अनुभव, दूसरा होता है बिना खुशी बिना आनंद के सन्नाटे की शांति। कितना अच्छा बाबा कह रहे हैं। చూడండి, శాంతి भी दो प्रकार की है। శాంతిలో కూడా రెండు రకాలు బాగా చెప్తున్నారు. ఒకటేంటి, జ్ఞాన స్వరూపం, జ్ఞానము ద్వారా శాంతి యొక్క అనుభూతి. బాబా ఇచ్చారు, మీరు జ్ఞాన సాగరం పిల్లలకి, తండ్రికి పిల్లలు జ్ఞాన స్వరూపులు, ఆత్మ శాంత స్వరూపము కదా. సో శాంతి మీ ఆత్మ యొక్క స్వతమము, ఆ జ్ఞానంతో నాకు శాంతి యొక్క అనుభూతి కలగడం. సెకండ్, సంతోషం లేదు, ఆనందం లేదు, కానీ ఒక రకమైనటువంటి సన్నటి. ఇప్పుడు ఇంట్లో ఎవరికైనా గొడవ అయిందనుకోండి, లేకపోతే ఎవరికైనా మీకు క్లాష్ వచ్చిందనుకోండి, ఒకరొకరు మాట అనుకున్న ఒకరు చేసింది ఒకరికి నచ్చట్లేదు, కానీ చెప్పాలని లేదు, చెప్పట్లేదు, మాట్లాడట్లేదు అనుకోండి, అప్పుడు కూడా సైలెంట్ గా ఉంటారు కదా. ఆ సైలెంట్ చాలా డేంజర్ సైలెన్స్ అన్నమాట. జ్ఞానయుక్తంగా మీరు పురుషార్థం చేస్తున్నారు, మౌనంగా ఉన్నారు, యోగం చేస్తున్నారు, ఎవరితోనూ వ్యర్థం మాట్లాడకుండా చాట్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు, అది ఓకే. దానివల్ల మీ కళ్యాణం అవుతుంది, వేరే వాళ్ళ కళ్యాణం అవుతుంది. కానీ ఈ రకమైనటువంటి దాంట్లో మజా రాదన్నమాట. అలా సంతోషం లేకుండా ఆనందం యొక్క సన్నాట యొక్క శాంతి ఏదైతే ఉందో అది వేరన్నమాట. బట్ బినా రస్కే శాంతి, దాంట్లో ఏం మజా రాదు. కానీ ఇప్పుడు ఎవరైనా కోపంతో లేకపోతే ఎవరి మీదైనా ఏదైనా పెట్టుకొని, భావం పెట్టుకొని మీరు వాటితో మాట్లాడడం మానేసి సైలెంట్ గా ఉండడము, అది అశాంతి యొక్క శాంతి. అంటే ఏం రసం లేనటువంటి శాంతి. सिर्फ दिल करेगा कहाँ अकेले में चले जाए, बैठ जाए, यह सब निशानियां है कोई न कोई अवज्ञा की कर्म का बोझ खींचता है. ఎప్పుడైనా అలా అనిపించింది అనుకోండి, ఎక్కడైనా అసలు ఏకాంతంలో వెళ్ళి కూర్చోవాలి, ఒంటరిగా కూర్చోవాలి అంటే అర్థం ఏంటి, ఇవన్నీ గుర్తులు అన్నమాట. ఏదో ఒకటి పొరపాటు మీకు జరుగుతున్నాయి అంటే కర్మ యొక్క బరువు మిమ్మల్ని లాగుతూ ఉంది. अवज्ञा एक होती है पाप कर्म करना व कोई बड़ी भूल करना, और दूसरी छोटी मोटी अवज्ञा भी होती है. అవజ్ఞలు చాలా రకాలు ఉంటాయన్నమాట. ఒకటి పాపకర్మ చేయడము, ఇంకొకటి పెద్ద పెద్ద పొరపాట్లు చేయడము, మూడోది ఏంటి చిన్న పెద్ద అవజ్ఞ, చిన్న చిన్న అవజ్ఞలు చేయడం కూడా. जैसे बाप की आज्ञा है अमृत वेले विधि पूर्वक शक्तिशाली याद में रखो, तो अमृत वेले अगर इस आज्ञा प्रमाण नहीं चलते तो उसको क्या कहेंगे. तो बाबा మనకి ఏం చెప్తారు, పిల్లలు అమృత వేళ విధి పూర్వకంగా బాబా యొక్క శక్తిశాలి స్మృతిలో కూర్చోండి. మరి అమృత వేళ ఒకవేళ ఈ ఆజ్ఞ యొక్క ప్రమాణంగా మీరు నడుచుకోవట్లేదు అని అంటే దాన్ని ఏమంటారు, ఆజ్ఞాకారి యా అవజ్ఞ. బాబా చెప్తున్నాడు శక్తిశాలి విధి పూర్వకంగా కూర్చోండి, కానీ చేయలేరు, మరి వాళ్ళని ఏమంటారు, ఆజ్ఞాకారి అంటారా, అవజ్ఞ ఇస్తున్నారని అంటారా? అవజ్ఞనే. ఆజ్ఞాకారి అయితే అన్నారు కదా. हर कर्म कर्मयोगी बन करके करो, निमित्त भाव से करो, निर्माण बन के करो, यह आज्ञा है. ऐसे तो बहुत बड़ी लिस्ट है, लेकिन दृष्टांत की रीति में सुना रहे हैं. ఇంకా బాబా మనకి ఏం చేస్తారు, ప్రతి కర్మ ఎలా చేస్తారు, ఏం చెప్తారు బాబా మనకి, కర్మయోగిగా అయ్యి చేయండి, నిమిత్త భావంతో చేయండి, నిర్మాణులుగా అయ్యి చేయండి, ఇవన్నీ బాబా మనకి ఇచ్చే ఆజ్ఞలు. ఇలా చాలా పెద్ద లిస్ట్ ఉంది అంటున్నారు బాబా. కానీ అంటే ఎగ్జాంపుల్, ఉదాహరణ ఒకటి తీసుకుని బాబా వినిపిస్తున్నారు. दृष्टि वृत्ति सबके लिए आज्ञा है, इन सब आज्ञाओं में से कोई भी आज्ञा विधि पूर्वक पालन
नहीं करते तो इसको कहते हैं छोटी मोटी అవజ్ఞాయే. దాంట్లోనే దృష్టి వృత్తి. మన దృష్టి ఎలా ఉండాలి? ఆత్మిక దృష్టి ఉండాలి. వృత్తి ఎప్పుడు కళ్యాణకారి వృత్తి ఉండాలి కదా. వీటన్నిటి గురించి బాబా ఏవైతే మనకి డైరెక్షన్స్ ఇచ్చారో ఇవన్నీ ఆజ్ఞలే. మరి వీటన్ని ఆజ్ఞలలో కూడా కొన్ని ఆజ్ఞలు విధిపూర్వకంగా పాలన చేయటం లేదు, మనము బాబా చెప్పినట్టు నడపటం లేదు అంటే ఇవన్నీ ఏంటి? చిన్న చిన్న పొరపాటు. यह खाता अगर जमा होता रहता है तो जरूर अपनी तरफ खींचेगा ना. अभी तो छोटा मोटा है खाता, लेकिन जमा करते 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 कर्ज लेते हैं कोई. पहले तो कितना कम अमाउंट में कर्ज मिलता है ना, किसी से भी लेते हैं. फिर अगर आप वो टाइम टू टाइम भरते नहीं है तो फिर क्या होगा? वही फिर ज्यादा हो जाएगा. तो फिर हम आपको उनको फिर चुप भी करा नहीं सकते, इतना भी बढ़ जाएगा कभी कभी. అంటే చిన్న చిన్న అన్నమాట. ఫస్ట్ ఏదైనా అప్పు తీసుకునేటప్పుడు చిన్న మొత్తంలో తీసుకుంటాం, వడ్డీకో లేకపోతే ఇంతకో అని. అది వడ్డీ ఎప్పటికప్పుడు కట్టడం మానేసారనుకోని అయిపోతుంది. పెరుగుతున్న కొద్దీ మీరు తీసుకున్న అప్పు కన్నా ఇంకెక్కువ ఇచ్చేదైపోతుంది అనమాట. అలాగే చిన్న చిన్న కర్మలు అలా జమ అవుతూ ఏమవుతాయంట? చాలా పెద్ద పెద్ద పొరపాట్లుగా అయిపోతాయి. या खाता अगर जमा होता रहता है तो जरूर अपनी तरफ खींचेगा ना. इसलिए कहते हैं कि जितना होना चाहिए उतना नहीं होता. అందుకే ఏం చెప్తారు? ఎంత కావాలో అంత కావటం లేదు. जब पूछते हैं ठीक चल रहे हो तो सब कहेंगे हाँ. అడిగారనుకోండి ఎలా నడుస్తుందండి, బాగుందా, అంతా కరెక్ట్ గా ఉందా అంటే హా అంటారు. और जब कहते हैं कि जितना होना चाहिए उतना है तो फिर सोचते నడుచుకుంటున్నారంటే బాగా నడుచుకుంటున్నామంటారు. మరి మీరు ఎంత ప్రాప్తిని పొందాలో అంత ప్రాప్తిని కలుగుతుందా అంటే ఆలోచిస్తారు. इतने इशारे मिलते नॉलेजफुल होते फिर भी जितना होना चाहिए उतना नहीं होता. कारण మరి ఇన్ని బాబా డైరెక్షన్స్ మనకి ఇస్తున్నారు, మీరు నాలెడ్జ్ఫుల్ గా కూడా ఉంటున్నారు. ఇంత అవుతూ కూడా ఎంత మీరు కోరుకుంటున్నారో అంత మీరు సంపాదన ఖాతా జమ చేసుకోలేకపోతున్నారంటే కారణం ఏంటి? पिछला व वर्तमान बोझ डबल लाइट बनने नहीं देना है. పాత జన్మది కావచ్చు లేకపోతే వర్తమాన సమయం యొక్క బరువు కావచ్చు, మిమ్మల్ని డబల్ లైట్ గా కానివ్వదు. कभी डबल लाइट बचाते कभी बोझ नीचे ले आता. सदा अतीन्द्रिय सुख व खुशी संपन्न शांति స్థితి అనుభవ नहीं करती है. అయితే అప్పుడప్పుడు డబల్ లైట్ గా అవుతారు, అప్పుడప్పుడు ఆ బరువు ఏం చేస్తున్నారు కిందకి తీసుకొచ్చేస్తారు. మరి బాబా ఏమంటారు? సదా అతీంద్రియ సుఖము సంతోష సంపన్న శాంతి స్థితిని సదా సదా అనుభవం చేసుకున్నారు. बाप दादा के आज्ञाकारी बनने की विशेष आशीर्वाद की व्यक्ति के प्राप्ति की अनुभूति नहीं होती है. మరి కారణం ఏమవుతుంది? బాప్ దాదా యొక్క ఆజ్ఞాకారిగా అయిన కారణంగా విశేషంగా ఆశీర్వాదాల లిఫ్ట్ యొక్క ప్రాప్తి ఏదైతే అనుభవం కావాలో అది అనుభవం కాదు. इसलिए किस समय सहज होता, किस समय मेहनत लगती. అందుకే అప్పుడప్పుడు ఈజీ అనిపిస్తుంది, అప్పుడప్పుడు కష్టం అనిపిస్తుంది. नंबर 1 आज्ञाकारी की विशेषताएं स्पष्ट सुनी. नंबर 1 आज्ञाकारी विशेषता ఏంటి? స్పష్టంగా విన్నారు కదా. बाकी नंबर 2 कौन हुआ जिसमें इन विशेषताओं की कमी है? वह नंबर 2 और दूसरे नंबर माला के हो गए. ఇంకా నెంబర్ 2 విషయాలు చెప్పలేదు అంటే దానికి ఆపోజిట్ అంతే కదా. నెంబర్ 1 విశేషతలు విన్నారు, మిగిలిందేంటి? ఈ విశేషతల్లో ఎవరిలో అయితే లోపం ఉంటుందో వాళ్ళు నెంబర్ 2 అవుతారు, వాళ్ళు రెండో నెంబర్ మాలలో వెళ్ళిపోతారు. तो पहली माला में आना है ना, मुश्किल कुछ भी नहीं है. అందరం కష్టమాలలోకి రావాలి కదా, ఇందులో ఏం కష్టం లేదంటున్నారు బాబా. हर कदम की आज्ञा स्पष्ट है, उसी प्रमाण चलना सहज हुआ या मुश्किल हुआ. ప్రతి ఆజ్ఞ బాబా ఇచ్చింది స్పష్టంగా ఉంది. ఒక్కొక్క అడుగులో మీరు ఎలాగా నడుచుకోవాలి, ఒక్కొక్క అడుగు ఏ ఆజ్ఞ ప్రమాణంగా నడుచుకోవాలి స్పష్టంగా ఉంది.
మరి బాబా చెప్పిన దాని ప్రకారంగా నడుచుకోవడం సహజమా కష్టమా? ముందు అడుగులు అడుగేసుకుంటూ మీరు నా అడుగులు అడుగేసుకుంటూ రండి అని చెప్తే అడుగులు అడుగేయడం కష్టమా సహజమా? సహజమే. సహజమే కదా. బాబా అంటారు आज्ञा ही बाप के कदम है, अंडरलाइन करो, आज्ञा ही बाप के कदम है, कदम पर कदम रखना मना बाबा की आज्ञा पर चलना. బాబా చెప్పే ఆజ్ఞనే మనకి అడుగులు అంటే బాబా అడుగులు వేసి చూపిస్తున్నారు, దాని ప్రకారంగా మనం నడుచుకోవాలంటే. तो कदम पर कदम रखना सहज हुआ ना, वैसे कि सभी सच्ची सीताएं हो, सजनिया हो, तो सजनिया कदम पर कदम रखती है ना, यह विधि है ना. మరి బాబా ఏమంటారు, అడుగులో అడుగు పెట్టుకుంటూ ఎంత సహజము. మరి అందరూ సత్యమైన సీతలు ప్రియురాళ్ళు అంటే ప్రియురాళ్ళు ఒక్కొక్క అడుగు అంటే ప్రియుడు ఏ అడుగులో నడుస్తారు, ముందు ఎలా నడుస్తారు, వెనకాల నడుస్తూ ఉంటారు కదా, అడుగులో అడుగు వేసుకుంటూ. या विधि है ना, तो मुश्किल क्या हुआ, बच्चे के नाते से भी देखो, बच्चे अर्थात जो बात के फुट स्टेप पद चिन्ह पर चले. ప్రియురాల గురించి చెప్పారు, సీతల గురించి చెప్పారు. ఇప్పుడు బాబా ఏమంటారు, పిల్లలు కదా, మామూలుగా కూడా పిల్లల యొక్క సంబంధంతో కూడా ఏం చెప్తారు, పిల్లలు ఏం చేస్తారు, తండ్రి యొక్క అడుగు జాడల్లో నడుచుకుంటారని చెప్తారు. जैसे बाप ने कहा ऐसे किया, बाप का कहना और बच्चों का करना. ఎలా తండ్రి చెప్తారో పిల్లలు అలాగే చేయాలి, తండ్రి చెప్పారు పిల్లలు చేయాలి. इसको कहते हैं नंबर 1 आज्ञाकारी. అలా చేస్తేనే ఏం చెప్తారంట, नंबर 1 आज्ञाकारी. तो चेक करो और चेंज करो. చూసుకోండి, నేను नंबर 1 ఉన్నానా, नंबर 2 ఉన్నానా, ఎక్కడ ఉన్నాను చెక్ చేసుకోండి, దాంతో పాటు చేంజ్ చేసుకోండి. अच्छा, चारों ओर के सर्व आज्ञाकारी श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप द्वारा प्राप्त हुई आशीर्वाद की अनुभूति करने वाली विशेष आत्माओं को सदा हर कर्म में संतुष्टता सफलता अनुभव करने वाली महान आत्माओं को सदा कदम पर कदम रखने वाले आज्ञाकारी बच्चों को बाप दादा का प्यार और नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को प्यार और పాఠ్యం से अव्यक्त बाप दादा की मधुर मुलाकात. बाबा పాఠ్యంలో మాట్లాడుతున్నారు. ఫస్ట్ పాయింట్, सदा अपने को रूहानी यात्री समझते हो, यात्रा करते क्या याद रहेगा, जहां जाना है वही याद रहेगा ना. స్వయాన్నేమనుకోవాలి, సదా నేను ఆత్మిక యాత్రికుడును. ఎందుకంటే యాత్ర చేస్తున్నప్పుడు ఏం గుర్తుంటుంది, డెస్టినేషన్, ఎక్కడికి నేను వెళ్ళాలో అదే నాకు గుర్తుంది. अगर और कोई बात याद आती है तो उसको भुलाते हैं. యాత్ర చేసే సమయంలో వేరే విషయాలు వచ్చినా సరే ఏం చేస్తాం, వాటిని మర్చిపోతూ ఉంటాం లేదా మర్చిపోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం. డెస్టినేషన్ ఫస్ట్, నా లక్ష్యం ఎక్కడ, నేను ఎక్కడికి చేరుకోవాలి, దాని గురించి ఆలోచించాలని ఉంటుంది. अगर कोई देवी की यात्रा पर जाएंगे तो जय माता कहते जाएंगे. अगर कोई और याद आएगी तो अच्छा नहीं समझते. एक दो को भी याद देंगे, जय माता याद करो, घर को बच्चे को याद नहीं करो, माता को याद करो. ఎంత చక్కగా చెప్తున్నా చూడండి. ఇప్పుడు మాత యొక్క యాత్ర, దేవి యొక్క యాత్ర చేస్తున్నారు అనుకోండి, ఏదైనా దేవి దర్శనానికి వెళ్తున్నారు అనుకోండి, ఏం చేస్తారు, జై మాత అని వాళ్ళు అంటారు, వేరే వాళ్ళకి కూడా గుర్తు తెప్పిస్తారు. ఇంటిని పిల్లల్ని ఎవరిని గుర్తు చేయకండి, ఆ మాతని గుర్తు చేయండి అని చెప్పేసి చెప్తూ ఉంటారు. तो रूहानी यात्रियों को सदा क्या याद रहता है, आत्मिक यात्रिकुलकी सदा ఏం గుర్తుంటుందంటాం, अपना घर परम धाम याद रहता है ना, वहां ही जाना है. మన ఇల్లు పరంధామం గుర్తుండాలి, ఎందుకంటే తిరిగి మనం అక్కడికే వెళ్ళాలి కాబట్టి. तो अपना घर और अपना राज्य स्वर्ग दोनों याद रहता है, क्या और बातें भी याद रहती है.
చేస్తారు చూసుకోండి. మరి నాకు నేను మీ ఇల్లు, నా ఇల్లు నా రాజ్యం అంటే స్వర్గం, ఈ రెండే గుర్తుంటాయా లేదా వేరే వేరే విషయాలు కూడా గుర్తుంటాయా? पुरानी दुनिया तो याद नहीं आती है ना, ऐसे में यहाँ रहते हैं तो याद आ जाती है। रहते हुए भी न्यारे रहना, क्योंकि जितना न्यारे रहेंगे उतना ही प्यार से बाबा को याद कर सकेंगे। ఇలా కాదు పాత ప్రపంచంలో ఉంటాం కాబట్టి మరి అన్ని విషయాలు గుర్తొస్తాయి కాదు, ఉంటూ కూడా అతీతంగా ఉండాలి. ఎందుకంటే ఎంత మీరు అతీతంగా ఉంటారంత ప్రేమగా బాబాని గుర్తు చేయగలుగుతారు. तो चेक करो, पुरानी दुनिया में रहते पुरानी दुनिया में वस्तु नहीं जाते. ఏం చెక్ చేసుకోవాలి? పాత ప్రపంచంలో ఉంటూ పాత ప్రపంచంలో అయితే చిక్కుకొని పోలేదు కదా. कमल पुष्प कीचड़ में रहता है लेकिन कीचड़ से न्यारा रहता है, तो सेवा के लिए रहना पड़ता है, मोह के कारण नहीं. కమల పుష్పము బురద నుంచి అన్ని తీసుకుంటూ ఉంటుంది కదా, బురదలోనే ఉండాల్సి వస్తుంది దానికి, కానీ బురదకి అతీతంగా ఉంటుంది. అలాగే మీరు ఇక్కడ ఎందుకున్నారు పాత ప్రపంచంలో పాత సంబంధికుల మధ్యలో అంటే సేవ చేయడానికి. మరి సేవ చేయడానికి ఉన్నారు కానీ మోహం కారణంగా కాదు అంటున్నారు బాబా. तो माताओं को मोह तो नहीं है, क्या समझते हैं? మరి బాబా ఏమడుగుతున్నారు? మాతలకి మోహం అయితే లేదు కదా, ఉందా? లేదని బుర్రూపుతున్నారా? ఉందని బుర్రూపుతున్నారా? ఉందా లేదా? కొద్దిగా ఉంటుంది అక్కయ్య, ఇంకా కొద్దిగా ఉంటుందా? మిగిలిన ఒంట్లో బాగా ఉన్నప్పుడు బాగా అనిపిస్తుంది, మళ్ళీ కూర్చొని బాబాని గుర్తు చేసి ముందు బాబా మీద ఉంటుంది అక్కయ్య మోహం. బాబా మీదే ముందు మోహం ఉంటుంది. అజాన్సకి ఒంట్లో బాగాలేకపోతే పిల్లలు గుర్తొస్తారా? వాళ్ళకి ఒంట్లో బాగున్నప్పుడు బాగా అనిపిస్తుంది, కానీ తర్వాత బాబాని గుర్తు చేసి వాళ్ళకి వైబ్రేషన్స్ పంపిస్తాను. వాళ్ళకి బాగోకపోతే మీకు బాగోకపోతే बाबा को भी सब माने ना, माता को बहुत रहता है, कभी पति में कभी बच्चों में मोह बलागा తిరుగుతూ ఉంటుంది కదా. బాబా కూడా తెలుసు, అందుకే బాబా అడుగుతున్నారు माताओं को मोह तो नहीं है, अगर थोड़ा धोत्रे पोत्रे को कुछ हो जाए फिर मोह होगा. अगर वह थोड़ा रोए तो आपका मन भी थोड़ा रोएगा. బాబా అడుగుతున్నారు. చూడండి, అసలు కన్నా వడ్డీ ముద్దని చెప్తారు కదా, అందుకనే బాబా కూడా పిల్లల గురించి అడగట్లేదు. మీ మనవలు మనవరాళ్ళకి ఏదైనా అయిందనుకోండి, అప్పుడు మోహం ఉంటుందా? ఒకవేళ వాళ్ళు ఏడ్చారనుకోండి, అప్పుడు మీకు కూడా ఏడుపు వస్తుందా? కొంచెం మనసుతో బాధ కలుగుతుందా? क्योंकि जहाँ मोह होता है तो दूसरे का दुख भी अपना दुख लगता है. ఎక్కడైతే మోహం ఉంటుందో అక్కడ ఏమనిపిస్తుందంటే వేరే వాళ్ళ దుఃఖం కూడా ఇదంతా నాదే దుఃఖం అని అనిపిస్తుందంట. ऐसे नहीं उसको बुखार हो तो आपको भी मन का बुखार हो जाए. मोह खींचता है ना, पेपर तो आते हैं ना. వాళ్ళకి జ్వరం వచ్చిందనుకోండి, మీకు మనసుతో జ్వరం వచ్చేస్తుందా? మరి మోహం లాగుతూ ఉంటుంది, పేపర్ అయితే వస్తూ ఉంటుంది కదా. कभी पोतरा बीमार होगा, कभी दोतरा, कभी धन की समस्या आएगी, कभी अपनी बीमारी की समस्या आएगी. ये तो होगा ही, लेकिन सदा न्यारे रहे, मोह में न आए, ऐसे निर्मोही हो. అప్పుడప్పుడు మనవలకి బాలేదు, మనవరాలకి బాలేదు, ధనం యొక్క సమస్యలు వచ్చే లేదా మీ సొంత శరీరం యొక్క సమస్యలు ఏమైనా వచ్చే అనారోగ్యము, ఇదైతే అవుతూనే ఉంటుంది అంటున్నారు బాబా. కానీ సదా అతీతంగా ఉండాలి, మోహంలోకి రాకూడదు. మరి అంత నిర్మోహిగా ఉన్నారా? माताओं को होता है संबंध से मोह और पांडवों को होता है మాతలకేమో సంబంధాలతో మోహం ఉంటుందంట, మరి అన్నయ్యకి సంపాదనతో. पैसों से मोह, ధనం
కదా, డబ్బులు సంపాదించాలి, కూడబెట్టాలి, వీటి గురించి ఇది చేయాలి అది చేయాలి కదా, దాని మీద మోహం ఉంటుందంట. పైసా కమానే మే యాద్ భీ భూల్ జాయేంగే. ఎంత మోహం ఉంటుంది డబ్బుల మీద అంటే బాబాని గుర్తు చేయడమే మర్చిపోతారంట. शरीर निर्वाह करने के लिए निमित्त काम करना दूसरी बात है, लेकिन ऐसा लगे रहना जो ना पढ़ाई याद आए ना याद का अभ्यास हो, उसको कहेंगे मोह. వింటున్నారా అన్నయ్యలు? బాబా ఏమంటున్నారు, శరీర నిర్వహణము నిమిత్తంగా ఉండి కర్మ చేయడం అది వేరే విషయం. ఎందుకంటే మీరు పని చేయకపోతే, వ్యాపారం చేయకపోతే, జాబులు చేయకపోతే, సంపాదించకపోతే ఎలా తింటారు, ఎలా పెడతారు మీ రచనకి? అది కంపల్సరీ, అది వేరే విషయం. కానీ దాంట్లోనే ఉండిపోయి నా చదువు గుర్తులేదు, నా బాబా గుర్తులేదు, ఏం అభ్యాసం లేదు, మరి దాన్ని ఏమంటారు? దాన్ని మోహము అని చెప్తారు. హర్ చీజ్ కా बैलेंस है ना. कई लोगों को हमने देखा है बाबा के पास आते हैं तो कुछ भी नहीं रहता, जब बाबा के पास आने के बाद पिकअप करते हैं, बहुत अच्छा नौकरी मिलता है, बहुत अच्छा काम मिलता है, कुछ भी मिलता है, फिर क्या करते धीरे धीरे बाबा को ही छोड़ देते. స్టార్టింగ్ లో చాలా మంది అన్నమాట, ఇప్పటికీ చాలా మంది ఎగ్జాంపుల్ ఎలా ఉంటారు, వస్తారు ఒక్కొక్కసారి వచ్చినప్పుడు బాబా దగ్గర ఏమీ ఉండదు, మంచి అచీవ్మెంట్ పొందాలి, మంచి ప్రాప్తిని కలగాలి అనుకుని వస్తారు, అన్ని సిన్సియర్ గా చేస్తారు, క్లాసు మురళి అన్ని అమృత వేళ యోగము ధారణలు అన్ని బాగా పాటిస్తారు. కానీ మెల్లమెల్లగా ప్రోగ్రెస్ అవుతున్న కొద్దీ, వాళ్ళు అనుకున్నది సాధిస్తున్న కొద్దీ, వ్యాపారంలో వృద్ధి అవుతుంది, లేకపోతే వాళ్ళు అనుకున్నది పొందుతున్న కొద్ది ఏమవుతుందంట, బాబాని మర్చిపోతూ ఉంటారు. మరి అలా ఉండకూడదు అంటున్నారు బాబా. तो मोह तो नहीं है ना, जितना नष्टो मोह होंगे उतना ही स्मृति स्वरूप होंगे. రా మోహం అయితే లేదు కదా, మరి ఎంత మీరు నష్ట మోహంగా ఉంటారో అంతగా మీరు స్మృతి స్వరూపంగా ఉంటారు. अच्छा, कुमारों से बाबा बात कर रहे, कमाल करने वाले कुमार को ना क्या कमाल दिखाएंगे. కుమారులతో మాట్లాడుతున్నారు, మరి అద్భుతాన్ని చేసి కుమారులు కదా, మీరేం అద్భుతం చేసి చూపిస్తారు? सदा बाप को प्रत्यक्ष करने का उमंग तो रहता ही है, लेकिन उसकी विधि क्या है. మరి సదా బాబాని ప్రత్యక్షం చేసే ఉమంగం అయితే ఉంటుంది కదా, కానీ దాని విధి ఏంటి? आजकल तो यूथ के तरफ सबकी नजर है. रूहानी यूथ अपने मनसा शक्ति से, बोल से, चलन से ऐसे शांति की शक्ति अनुभव कराए जो वह समझे कि यह शांति की शक्ति से उन्नति करने वाले हैं. మరి బాబా ఏమంటారు, ఇప్పుడు అందరి దృష్టి కూడా చూడండి యూత్ పైన చాలా ఉంది. ఆత్మిక యూత్ వారి మనసా శక్తితో, మాటలతో, కర్మలతో ఎంత శాంతి యొక్క శక్తిని అనుభవం చేయించాలంటే అందరూ ఏమనుకోవాలంటే వీళ్ళు శాంతి శక్తి యొక్క అవతారాలు, శాంతి శక్తిని ప్రపంచంలో పెంచేటటువంటి వారు. जैसे जिस्मानी यूथ की चलन और चेहरे से जोश दिखाई देता है ना, देखकर ही पता चलता है कि यह यूथ है, ऐसे आपके चेहरे और चलन से शांति की अनुभूति हो, इसको कहते कमाल करना. మామూలుగా యూత్ చూడండి ఎప్పుడు జోష్లో, ఉమంగంతో, ఆవేశంలో కదా చూస్తే ఎంత యంగ్స్టర్స్, వీళ్ళ ఉడక రక్తం అలా అంటూ ఉంటారు. అలా బాబా దగ్గర ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళని చూస్తే ఆ శాంతి, ఆ ముఖంలో నడవడికలు అదే అనుభవం కలగాలి, అద్భుతంగా ఫీల్ కావాలి. हर एक की वृत्ति से वाइब्रेशन है, जैसे उनके चलन से, चेहरे से वाइब्रेशन आता है कि यह हिंसक वृत्ति वाले हैं, ऐसे आपके वाइब्रेशन से शांति की किरणें अनुभव. ప్రతి ఒక్కరి బాబా అంటున్నారు నడవడికతో, ముఖంతో వైబ్రేషన్స్ రావాలి. ఎలా అంటే వాళ్ళని చూస్తే వీళ్ళు హింసాత్మక వృత్తి కలిగిన వారని వైబ్రేషన్స్ వస్తాయో, అలా మిమ్మల్ని చూస్తే శాంతి యొక్క శక్తి యొక్క కిరణాలు अनुभव कावाली. ऐसे कमाल करके दिखाओ. कोई भी बड़ा कार्य करता है ना तो सबका अटेंशन जाता है. ఏదైనా మంచి పని చేశారనుకోండి, ఎవరైనా పెద్ద పని చేశారనుకోండి, అందరి అటెన్షన్ వాళ్ళ మీదకి పోతుంది కదా. ऐसे आप लोगों के ऊपर सबका अटेंशन जाए, ऐसी विशाल सेवा करो, क्योंकि ज्ञान सुनाने से
अच्छा तो लगता है, लेकिन పరివర్తన్ అనుభవ్ కో దేఖ్కర్ అనుభవి పడతే. మరి ఇలాంటిది ఏదైనా అటెన్షన్ అందరిది మీ వైపుకి వచ్చే విధంగా ఏదైనా కార్యం చేయండి. ఎందుకంటే జ్ఞానం వినిపించడం అందరికీ మంచిగానే అనిపిస్తుంది, కానీ పరివర్తన యొక్క అనుభవాన్ని చూసుకునే వాళ్ళు అనుభవిగా అవుతారు. అంటే మీరు మారారనుకో, మిమ్మల్ని చూసి దాంతో వాళ్ళు మారతారనమాట. ऐसी कोई न्यारी बात करके दिखाओ. वाणी से तो माताएं भी सेवाएं करती, निमित्त बहनें भी सेवा करती है, लेकिन आप नवीनता करके दिखाओ जो गवर्नमेंट का भी अटेंशन जाए. ఆచాసేవ అయితే మాటలు చెప్పగలరు, అక్కలు కూడా చేస్తూ ఉంటారు, కానీ మీరు ఎలాంటి నిమిత్తంగా అయ్యనమాట నవీనతతో ఏదైనా చేసి చూపించండి, గవర్నమెంట్ యొక్క అటెన్షన్ కూడా వెళ్ళే విధంగా. जैसे सूर्य उदय होता है तो स्वतः ही अटेंशन जाता है ना, रोशनी आ रही है ऐसे आपके तरफ अटेंशन जाए. సూర్యుడు ఉదయించిన వెంటనే అందరి అటెన్షన్ పోతుంది కదా, ప్రకాశం వచ్చిందంటే సూర్యుడు వచ్చాడు స్వతహగానే. అలాగే మిమ్మల్ని చూస్తే చాలన్నమాట అటెన్షన్ అందరిది మీ వైపు వెళ్ళే విధంగా చేయండి. समझा? अच्छा, आज का वरदान, थकी व तड़पती हुई आत्माओं को, थकी व तड़पती हुई आत्माओं को सिद्धि देने वाले खुदाई खिदमतगार भवा. खुदाई खिदमतगार भवा. थकी व तड़पती हुई आत्माओं को सिद्धि देने वाले खुदाई खिदमतगार भवा. అలసిపోయినటువంటి తిరుగుతూ ఉన్నటువంటి అల్లాడుతున్నటువంటి ఆత్మలందరికీ, అలసిపోయినటువంటి అల్లాడుతున్నటువంటి ఆత్మలందరికీ సిద్ధిని ప్రాప్తింపచేసే పరమాత్మ సహయోగులుగా కండి, పరమాత్మ సేవా సహయోగులుగా కండి. ఖుదాయి ఖిద్మత్గార్ భవ, పరమాత్మ సేవా సహయోగులుగా కండి. आत्माओं की बहुत समय से इच्छा व आशा है, आत्माओं की बहुत समय से इच्छा व आशा है निर्वाण व मुक्ति धाम में जाने की. इसके लिए ही अनेक जन्मों से अनेक प्रकार की साधना करते करते थक चुकी है ना. బాబా ఏమంటారు, ఇప్పుడు ఆత్మలందరికీ ఎంతో సమయం నుంచి కోరిక ఏముంది, ఆశ ఏముంది, పరంధామం వెళ్ళిపోవాలి, ఇంటికి వెళ్ళిపోవాలి, ముక్తిని పొందాలి అని. దాని గురించి అనేక జన్మల నుంచి అనేక రకాలుగా సాధనలు అంటే ప్రయత్నాలు పురుషార్థం చేస్తూ 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 అలసిపోయి ఉన్నారు అందరూ. అవి హరేక్ సిద్ధి చాహతే హే నాకి సాధన. ఇప్పుడు ఎలాంటి పరిస్థితి వచ్చిందంటే ప్రతి ఒక్కరికి ఇలా అనుకోగానే అలాగా నాకు రిజల్ట్ కనిపించేసేయాలంటే సిద్ధి కోరుకుంటారు, అంతేగాని సాధన చేయాలి అని ఎందుకంటే చేసి రకరకాల సాధనాలు చేసి అలసిపోయి ఉన్నారు. ఇంకెప్పుడు ప్రయత్నం చేయడము వాళ్ళకంత ఓపిక లేదనమాట. అవి హరేక్ సిద్ధి చాతే నాకి సాధన సిద్ధి అర్థాత్ సద్గతి. तो ऐसी तड़पती हुई थकी हुई प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने के लिए आप श्रेष्ठ आत्माएं अपनी साइलेंस की शक्ति व सर्व शक्तियों से एक सेकंड में सिद्धि दो, तब कहेंगे खुदाई खिदमतगार. సిద్ధి కోరుకుంటున్నారంటే అర్థం ఏంటి, సద్గతి కావాలి. అయితే మరి బాబా ఏమంటున్నారు, ఇలా అల్లాడుతూ ఉన్నటువంటి అలసిపోయి దాహంతో ఉన్న ఆత్మల దాహాన్ని తీర్చడానికి మీ శ్రేష్ఠ ఆత్మలు మీ సైలెన్స్ యొక్క శక్తి లేదా సర్వశక్తులతో ఒక్క సెకండ్ లో వాళ్ళకి సిద్ధిని ప్రాప్తింప చేయండి. అప్పుడు మిమ్మల్ని ఏమంటారు, పరమాత్మ యొక్క ఖుదాయి ఖిద్మత్గార్, పరమాత్మ సేవలో సహయోగి ఆత్మలు అని చెప్పేసి చెప్తారు. स्लोगन, कमजोर संस्कार की माया के आने का चोर गेट है. कमजोर संस्कार की माया के आने का चोर गेट है. अब यह गेट बंद कर, अब यह गेट बंद कर. బాబా ఏమంటున్నారు, మనకి బలహీన సంస్కారాలే మాయ రావడానికి ఎలాంటివంట, చోర్ గేట్.
అంటే మాయ ప్రవేశించడానికి గేట్ లాంటివి అన్నమాట. మరి ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు ఈ గేట్ ని మనము ఆపేసేయాలి, ఈ గేట్ ని బంద్ చేయాలి. तपस्वी जीवन के लिए मातेश्वरी जी के जीवन की मुख्य धारणाएं पत्र पुष्प का आज 6th पॉइंट। जून तपस्वी जीवन मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती का। जैसे कोई शरीर में भारी है, बोझ है, तो अपने शरीर को सहज जैसे चाहे वैसे मोल्ड नहीं कर सकते है। ఏం చెప్తున్నారు బాబా? ఎలా అయితే శరీరంతో ఎవరైనా కొంచెం బరువుగా ఉన్నారనుకోండి, అంటే భారీ కాయలు ఊబకాయలు ఎవరైనా ఉన్నారనుకోండి, సో శరీరాన్ని ఎలా మార్చుకోవాలి, ఎలా తిప్పుకోవాలి అంటే అలాగా వాళ్ళు తిప్పుకోలేకపోతారనమాట. అంటే కదలాలి అంటే కూడా కదలలేకపోతారనమాట కదా. ऐसे ही अगर मोटी बुद्धि है, अर्थात किसी न किसी प्रकार का व्यर्थ बोझ, किसी न किसी प्रकार का व्यर्थ बोझ व व्यर्थ किचड़ा बुद्धि में भरा हुआ है, మరి అదే విధంగా ఏదైనా ఏ రకంగానైనా సరే అన్నమాట, మోటా బుద్ధి, బుద్ధి షార్ప్ లేదనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఏదో ఒక రకమైనటువంటి వ్యర్థమైన బరువు ఉందనుకోండి, చెత్త చెదార నిండి ఉందనుకోండి, कोई न कोई अशुद्धि है, तो ऐसी बुद्धि वाला जिस समय चाहे वैसे बुद्धि का मोल्ड नहीं कर सकेगा। అలాంటి వాళ్ళు ఏ సమయంలో ఎలా బుద్ధిని మోల్డ్ చేసుకోవాలనుకుంటే అలా వాళ్ళు మోల్డ్ చేసుకోలేకపోతారు అంటున్నారు బాబా। इसलिए बहुत स्वच्छ महीन अर्थात अति सूक्ष्म बुद्धि, दिव्य बुद्धि, बेहद की बुद्धि, विशाल बुद्धि चाहिए। कितने प्रकार के बाबा बुद्धियों के बारे में बाबा कह रहे। కాబట్టి మన యొక్క బుద్ధి ఎలా ఉండాలంట? అతి సూక్ష్మ బుద్ధి, నెక్స్ట్ విశాల బుద్ధి, అనంతమైనటువంటి బుద్ధి, దివ్య బుద్ధి ఉండాలి। మాతేశ్వరి जी के जीवन की मुख्य धारणाएं, మమ్మ జీవితం యొక్క ముఖ్య ధారణలు। మమ్మ మర్యాదों में सदा एक्यूरेट रही, మమ్మ మర్యాదలలో ఎప్పుడు కూడా యాక్యురేట్ గా ఉన్నారు। उनकी स्थिति नेचुरल देही अभिमानी थी, మమ్మ యొక్క స్థితి నేచురల్ గా ఆత్మాభిమాని స్థితిలో ఉండేవారు। मम्मा की चलन से बाबा के गुण और कर्म दिखाई देते थे, మమ్మ యొక్క నడవడికతో బాబా యొక్క గుణాలు కర్మలు కనిపిస్తూ ఉండేవన్నమాట। ऐसे बाबा जो हमें सिखा रहा है वही हमारे से दिखाई दे, మరి అదే విధంగా బాబా మనకు ఏదైతే చూపించాలనుకుంటున్నారో అదే వేరే వాళ్ళకి కనిపించే విధంగా ఉండాలి। पुराने स्वभाव संस्कारों के वश कोई भी कर्म कर्मेंद्रियों से ना, అంటే మీ పాత స్వభావ సంస్కారాలకి వశీభూతమైపోయి ఏ కర్మలు కర్మేంద్రియాలతో చెయ్యకూడదు। बाबा जो हमसे दिखाना चाहता है, जो हमसे कराना चाहता है, वो सबको दिखाई दे। మనతో బాబా ఏం చూపించాలనుకుంటున్నారో, ఏం చేయించాలనుకుంటున్నారో అదే అందరికీ కనిపించే విధంగా ఉండాలి। अच्छा, बाबा शक्तिशाली अमृत वेले के बारे में कल बाबा ने कहा ना, भिन्न भिन्न तिलक लगाओ विजय का तिलक। कल बाबा ने बताया विजय का तिलक लगाओ, आज सेकंड तिलक, डिफरेंट डिफरेंट तिलक बाबा बता रहे। कल विजय का तिलक सुनाया, आज कौन सा तिलक? कंबाइंड स्वरूप का तिलक। రకరకాల తిలకాలు పెట్టుకోండి అని చెప్తున్నారు కదా అమృతవేళ శక్తిశాలి యోగాభ్యాసం గురించి। నిన్న విజయ తిలకం గురించి చెప్పారు, ఈ రోజు బాబా చెప్తున్నారు కంబైన్డ్ స్వరూపం యొక్క తిలకాన్ని పెట్టుకోండి। रोज अमृत वेले स्वयं को ब्राह्मण जीवन के स्मृति का तिलक लगाओ।
ప్రతిరోజు అమృతవేళ ఏం చేయాలట? బ్రాహ్మణ జీవితం యొక్క స్మృతి తిలకాన్ని పెట్టుకోండి. जैसे भक्त लोग तिलक जरूर लगाते हैं तो आप स्मृति का तिलक लगाओ. ఏ భక్తుడు చూడండి తిలకం లేకుండా ఉండరు, కంపల్సరీ తిలకం పెట్టుకుంటారు, బొట్టు పెట్టుకుంటారు. అలా మీరు కూడా స్మృతి యొక్క తిలకాన్ని ఎప్పుడూ పెట్టుకునే ఉండండి. वैसे भी देखो माताएं जो तिलक लगाती है वो सात का तिलक लगाती है. అలాగే మాతలు కూడా చూడండి, అంటే పుణ్య స్త్రీలు పెట్టుకుంటారు కదా. బొట్టు పెట్టుకున్నారంటే ఏంటి? పతి తోడుగా ఉన్నారని అర్థం అన్నమాట. తోడుకి గుర్తు పెట్టుకుంటారు. अगर युगल होगा तो तिलक लगाएंगे, अगर युगल नहीं होगा तो तिलक नहीं लगाएंगे. यह सात का तिलक है तो रोज स्मृति का तिलक लगाती हो या भूल जाता है. అంటే ఇప్పుడు ట్రెండ్ మారిపోయింది, ఫ్యాషన్ లేకపోతే ఇప్పుడు వేరే అయిపోయింది అనుకోండి. కానీ జనరల్ గా అయితే ఏంటి, ఎవరికైతే పతి ఉంటారు, ఎవరి పతి అయితే జీవించి ఉంటారో వాళ్ళు తిలకం పెట్టుకుంటారు, లేకపోతే పెట్టుకోరు. అంటే తోడు యొక్క గుర్తు అన్నమాట, తిలకం పెట్టుకుంటారు. మరి అలాగే మీరు కూడా బాబా యొక్క తోడు ఎప్పుడు గుర్తుంచుకుంటారా? ఆ తిలకాన్ని పెట్టుకుంటారా లేకపోతే మర్చిపోతారా? कभी लगाना भूल जाता, कभी मिट जाता. जो सुहाग होता है, साथ होता है, वह कभी भूलता नहीं. లేదా అప్పుడప్పుడు పెట్టుకోవడం, బొట్టు పెట్టుకోవడం మర్చిపోతున్నాము, లేదా పెట్టుకున్నారు చెరిగిపోయింది. మరి ఎప్పుడైతే ఎవరైతే తోడు ఉంటారు, నీ తోడు ఉంటారో వాళ్ళని ఎప్పుడైనా మర్చిపోతారా? తో సాథీ కో సదా సాథ్ రఖో. ఎప్పుడు అన్నమాట. చూడండి, ఇప్పుడు పతి బాగాలేదనుకోండి, కొంచెమైనా ఎంత ధ్యానం పెడతారు, ఎంత కష్టం ఉన్నా, వీళ్ళకి ఆరోగ్యం బాగాలేకపోయినా లేచైనా సరే ఏం చేస్తారు, వాళ్ళ గురించి వంట వండుతారు, పని చేస్తారు కదా. అంటే తోడుని మర్చిపోరు ఎప్పుడు కూడా. అలాగే మన బాబాను కూడా ఎప్పుడు తోడుగా పెట్టుకోండి. सदा स्मृति रखो कि हम कंबाइंड है, इसी साथ की स्मृति का तिलक लगाओ. ఎప్పుడు సదా స్మృతిలో ఉంచుకోండి, మేము కంబైన్డ్ గా ఉన్నాం, నేను నా బాబా ఇద్దరము కంబైన్డ్ గా ఉన్నాము. ఈ తోడు యొక్క స్మృతి తిలకాన్ని ఎప్పుడు కూడా బాబాతో పెట్టుకుంటూ ఉండండి. ఓం శాంతి.